کہ رحیم آغا یو آر دا پارٹ آف گورنمنٹ, آپ حکومت کا حصہ ہو. یس ریلی آئی ایم دا پارٹ آف گورنمنٹ, میں حکومت کا حصہ ہوں. لیکن ایک چیز آپ صاحب حضرات, بلکہ اب ہمارے عہدیداران سن لیں, ہم نے آج تک چاہوں کے چوکٹوں پہ سجدے نہیں کیے, نہ پہلے کبھی کیے تھے, نہ پھر کبھی کریں گے. ہم نے وزیر اعلیٰ صاحب کو یہی کہا ہے کہ سر آپ اس صوبے سے آپ کا تعلق ہے, اس صوبے کی غربت, اس صوبے کی حالات, اس صوبے کی معیشت, اس صوبے کا امن امان ہم سے بہتر آپ کو معلوم ہے. تو آپ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس صوبے پہ رحم کا ہے. انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ این سی او سی کا جو چیئرمین ہے اسد عمر, انہوں نے حکم دیا ہے پورے پاکستان میں لاک ڈاؤن ہوگا. میں اس کو آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں, صافی حضرات, صافی بھائیوں کو, اور میں آپ تمام صافی بھائیوں کو اپنا گھر ہی کا حصہ سمجھتے ہیں. ہم بلوچستانیوں کے الگ سے رسم و رواج ہے. ملتان میں کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, حکومت کی طرف سے نہیں ہے. خامپور میں کوئی نہیں ہے. سندھ کے چند اضلاع میں ہے, چند اضلاع میں نہیں ہے. پنجاب کے چند اضلاع میں ہے, چند اضلاع میں نہیں ہے. کیٹیگریز وہاں پہ رکھی گئی ہے. تو ہم نے بھی حکومت سے یہی کہا کہ آپ گفت شنید کے لیے کم سے کم راضی ہو جائیں. راشن دینا, ہمیں سپورٹ کرنا تو کجا, لیکن صرف ہمارے ساتھ بات تو کر رہے, ہم بھی انسان ہیں یار. افسوس کی بات یہ ہے کہ دکانیں ہماری, جائیدادیں ہماری, ٹیکس ہم دے رہے ہیں, انتقال ہمارے نام پہ ہے, فرد ہمارے نام پہ ہے, اس کے باوجود اختیارات دوسروں کے پاس ہے. ہم اتنے بھی حق نہیں رکھتے ہیں کہ صرف ہم سے صلاح مشورہ کرے. تو اس لیے کل ہم نے مجبور ہو کے اپنے دکانیں کھولی. ہمیں احساس ہے, ہم بھی انسان, ہم سمجھتے ہیں, لیکن جس نگاہ سے ہمیں ضلعی انتظامیہ یا جس نگاہ سے حکومت دیکھ رہی ہے, اس کی غلط فہمی ہے. جس طرح کل آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے ایک چٹکی پہ پورا بلوچستان کھولا ہے, آج بھی ہم کھول سکتے تھے, ہمارا اعلان کہہ رہے ہیں, لیکن ہم نے یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ ہم کھول بھی سکتے ہیں, بند رکھ بھی سکتے ہیں. لیکن اس سے انتظامیہ نے غلط رنگ اس کو دیا. اس کو ہماری کمزوری سمجھ کے انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ لوگ بڑے کمزور ہیں, اور پھر ہمیں کچھ فونز موصول ہوئے ہیں کہ 4th شیڈول میں آپ کا نام ڈالا گیا ہے, اور پتہ نہیں کون سے ایم پی او, 3 ایم پی او ہے, 16 ہے, 18 ہے, 20 ہے, کون سے ایم پی او ہے, اس کے ذریعے آپ کو گرفتار کیا جائے گا. تو میں نے کہا تو ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں, موسٹ ویلکم. جس حال میں جینا مشکل, اس حال میں جینا لازم ہے. ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں, ہم اپنے بچوں کو کیا جواب دے ہوئے. موزی صاحب حضرات, آپ لوگ بھی انسان ہیں الحمدللہ, آپ لوگ سمجھتے ہیں. ہماری 2 آنکھیں, آپ لوگوں کی 4 آنکھیں ہیں. آپ ایک معاشرے کی آنکھیں ہیں. آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں. بلوچستان, اس شہر کی غربت کہاں تک ہے. سینکڑوں ریسٹورانٹس کو بند کیا گیا ہے. چھوٹے سے چھوٹے ریسٹورانٹ میں 10 سے لے کے 150 تک ملازمین کام کرتے ہیں. اب جب ریسٹورانٹ بند ہو گیا تو یہ 150 سے یہ ہزاروں کے تعداد میں جو ملازمین ہیں, یہ ملازمین کو تنخواہیں کون دیں گے. کوئٹہ شہر میں ہمارے اس طرف بڑے شاپنگ پلازے ہیں, ان شاپنگ پلازوں میں ہزاروں کے تعداد میں لیبر کام کرتے ہیں. ان کو تنخواہیں کون دیں گے. کیا ان کے بچے نہیں ہیں, کیا ان کے گھر نہیں ہیں. کل مجھے ایک بندے نے قسمیہ کہا کہ جب ہم لوگوں نے دکانیں کھولیں, ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے اسی کل کما کے رات کو کہا ہے, پھر ان کے پاس کچھ نہیں ہے. یار عجیب حکومت ہے, عجیب ان کی سوچ ہے. یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ جو تھڑوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, یہ جو مزدور طبقہ لوگ ہیں, آپ لوگوں نے کنسٹرکشن کی تمام دکانیں بند کی ہیں, آپ لوگوں نے کنسٹرکشن پہ پابندی عائد کر دی ہے. یہ جو صبح کماتے تھے رات کو کھاتے تھے, یہ لوگ کیا کھائیں گے. یہ مزدور طبقہ جو لاکھوں کے تعداد میں, غربت ہماری کس حد تک گری ہے. اس کے باوجود آپ لوگ ہوش کے ناخن نہیں لے رہے. آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ ہوش کے ناخن لیں.
ہم کس طرح ہوش کے ناخن لیں؟ آپ ہمیں تنگ کر کے اس جگہ تک لے جا رہے ہیں کہ پھر ہم گن اگر سامنا کر دیا پھر ہم یہ نہیں دیکھیں کہ کتنا نقصان ہوگا کتنا فائدہ ہوگا۔ آج آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ آج ان لوگوں نے کوئٹہ سے سری نگر بنایا تھا، آج ان لوگوں نے کوئٹہ سے مقبوضہ کشمیر بنایا تھا، جگہ جگہ پہ چیک پوسٹیں، جگہ جگہ پہ انہوں نے بیریئر لگا کر کیا میسج دیا انہوں نے دنیا کو؟ انہوں نے ہمیں کیا میسج دیا ہے؟ انہوں نے ہمیں یہ میسج دیا ہے کہ ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس ایف سی ہے۔ میں یہاں پہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ایف سی سمیت پولیس، لیویز، تمام انٹیلیجنس ادارے، تمام لینڈ فورسز ایجنسیاں ہمارے لیے قابل قدر ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ انجمن تاجران بلوچستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو بھی ایف سی اہلکار، جو بھی آرمی کا اہلکار ہمارے سامنے آئے گا، ہم اسے گلے میں پلونگ کے ہار ڈالیں گے اور اس کے سامنے قرآن رکھ کر کہیں گے اس قرآن شریف پر ہاتھ رکھ دو، اگر 1 مہینے تجھے تنخواہ نہ ملے تیرے بچوں کے پاس کھانے کے لیے کیا ہوگا؟ اس کے بعد وہ جانے ہمیں مارنا چاہتے ہیں یا ہمارے سر پہ ہاتھ پھیرنا چاہتے ہیں؟ یہ ہماری پالیسی ہوگی۔ ہمیں افسوس ہے ان لوگوں پہ جو یک بستہ دفتروں میں بیٹھ کے حکم چلاتے ہیں۔ آج تک یہ ہمیں اس لیے حکمرانوں کی نیتوں پہ شک ہے کہ آج تک انہوں نے اپنی تنخواہ تک ڈونیٹ نہیں کیا ہے، نہ پرائم منسٹر صاحب نے کیا ہے، نہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے کیا ہے، نہ چیئرمین سینٹ نے کیا ہے، نہ چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ نے کیے ہیں، نہ پروونشل یا نیشنل منسٹرز نے کیے ہیں، کسی نے بھی، نہ صوبائی حکومت نے نہ مرکزی حکومت نے، کسی نے بھی اتنی جرات نہیں کی ہے کہ یار یہ جو ہمارے تھڑوں پہ بیٹھنے والے لوگ ہیں، یہ جو بے روزگار ہو چکے ہیں کورونا سے، ہم اپنی تنخواہ ان کو ڈونیٹ کر دیں گے، کیونکہ اس ملک کی معیشت ڈوب رہی ہے، اس ملک کی معیشت تباہ ہو رہی ہے۔ آج ہم سب قربانی دیتے ہیں، لیکن وہ تو اپنے کمیسوں پہ انہوں نے 6 جیبیں لگائے ہیں، وہ ہر صورت میں ان جیبوں کو بھرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ہماری واری جب آتی ہے تو یہ لوگ پھر ہمیں ایف سی کڑی کر کے ہمارے ساتھ مقابلے کے لیے لاتے ہیں، پولیس والوں کو لاتے ہیں، اور آج تک انہوں نے غریبوں کے ساتھ کچھ نہیں کیا ہے، 1 دانہ راشن تک نہیں دیا ہے۔ یہ عجیب حکومت ہے۔ ریاست کا کام ہے اپنی رعایا کے سر پہ ہاتھ رکھنا، انہیں تحفظ فراہم کرنا، ان کے کاروبار کو تحفظ دینا، انہیں تحفظ دینا۔ ریاست کا کام یہ نہیں ہے کہ اپنی عوام کو دبا لو، اپنی فورس کو اپنی تاجر بازاری کے ساتھ لڑاؤ۔ میں اسد عمر کے اس فیصلے کی سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اور یہ میں اعلیٰ جو ہماری قوتیں ہیں، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے میں اپیل کرتا ہوں، میں چیف آف آرمی اسٹاف سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس بات کا نوٹس لیں کہ انہوں نے یہاں پر فوج کو ہر چیز میں کس لیے گھسیٹتے ہیں۔ فوج کا کام ہے سرحدوں کی حفاظت کرنا، فوج ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، ہم انہی فوج کے بدولت اپنے گھروں میں آرام کی نیند سے سوتے ہیں، لیکن وہ ان کو بازاروں میں بھی گھسیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ایف سی کو بازاروں میں گھسیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلے تو ہم سمجھتے تھے کہ ایف سی والے دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہیں، آج صبح ہم نے دیکھا کہ ان کو تو تاجروں کے ساتھ مقابلے کرنے کے لیے لایا ہے۔ یہ افسوس کی بات نہیں ہے کیا؟ ہم پاکستانی ہیں، ہم حق رکھتے ہیں، ہم تمام اداروں سے سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ ہمیں کوئی اٹھاتا ہے، کوئی جیل میں ڈالتا ہے، کوئی 4th شیڈول میں نام ڈالتا ہے، کوئی 3 MPOs والا MP میں بند کرنا چاہتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں، اپنا شوق پورا کر لیں۔ ہم حق بولیں گے، ضرور بولیں گے، اپنے حق کے لیے لڑیں گے، کسی صورت بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اگر ہماری ان باتوں سے کوئی آپ صاحب بھائی اگر اختلاف رکھتے ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، آج ہمارے اوپر مشکل ہے، جب بھی صافی برادری پہ کوئی مشکل آیا ہے، کوئی مشکل وقت آئی ہے، سب سے پہلے انجمن نے بڑھ کر اس میں حصہ لیے ہے۔ ہم نے ہمیشہ جہاں بھی صافی کے ساتھ ظلم بربریت ہوئی ہے، سب سے پہلے انجمن تاجران بلوچستان اس کی مذمت کی ہے۔ ہم آپ کے ہر جلوس میں ساتھ رہے ہیں، آپ کو اپنا حصہ سمجھتے ہیں۔ آج ہم آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں، آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے کیمروں کے ذریعے، آپ کے قلم کے ذریعے ہماری اس بات کو آپ اعلیٰ ایوانوں تک
अच्छी तरीके से पहुंचा सकते हैं, हमारी मौक़िफ़ को आप आगे अच्छी तरीके से आप पेश कर सकते हैं। हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ये अपील करते हैं कि अपने वो टीवी चैनल्स पे चलाएं। कल इंशाअल्लाह ताला हम अपनी दुकानें खोलेंगे, हम निकलेंगे। अगर हमें तंग किया गया तो हम फिर वज़ीर आला हाउस, डिप्टी कमिश्नर हाउस या जिधर भी हमें मौका मिला हम धरना देंगे। हम धरने पे बैठेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे। डिप्टी कमिश्नर साहब ने एक घंटा पहले मीडिया वालों से बातचीत की, उन्होंने ये कहा कि हमने तो ताजरों को बुलाया, 6 मीटिंगें की, कोई 6 मीटिंगें हमारे इनके साथ नहीं हुई। हमारी इनके साथ सिर्फ एक मीटिंग हुई। उस एक मीटिंग में हमारा यही मौक़िफ़ था कि हम जुमे के दिन लॉकडाउन किया जाए। अब इन्होंने ये कहा है कि हम सख्ती करेंगे। आज डिप्टी कमिश्नर साहब, डीसी साहब, हमने इस हुकूमत का ख्याल रखा है, हमने आपकी इज्जत का ख्याल रखा है। हम लाखों के तादाद में ताजर हैं, हम लाखों की तादाद में हैं। हमने अगर ऐलान किया तो बलूचिस्तान के किसी भी शाहराहे पे किसी कोई माई का लाल नहीं गुजर सकता है। हमें उस जगह तक न पहुंचाएं, हमें उस स्टेज तक न ले जाएं। आप हमारे लिए काबिल एहतराम हो डिप्टी कमिश्नर साहब। हम अब भी इन साफियों के सामने इनको सालिस बनाकर हम आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। दे दो, टाइम दे दो। 1 घंटे के बाद टाइम देते हो, आधे घंटे के बाद टाइम देते हो। इस साफियों के सामने इनको सालिस बनाकर, इनको गवाह बनाकर आपके साथ बैठेंगे। अगर आपने हमें मलामत किया, आपने जो कहा, हम आपके कहने पर हम 1 महीने के लिए स्टाम्प पेपर पे देंगे लॉकडाउन। अगर आप मलामत हुए तो फिर आप हमारे साथ ताउन कर ले। हमारा मौक़िफ़ क्या है? हमारा मौक़िफ़ ये है कि हम लोगों ने पंजाब और दिगर सूबों से कर्जों पे चीज़ें लाई हैं। आप हमें सिर्फ ईद तक हमें टाइम दे दें, यही सुबह से लेकर शाम 6 बजे तक हमें टाइम दे दें। हम और कुछ आपसे नहीं मांग रहे हैं, हमें सिर्फ इस ईद तक आप टाइम दे दे, बाकी हम आपसे कुछ नहीं मांगते हैं। फिर हम आपके साथ ये वादा करते हैं, आप जितना लॉकडाउन मांगेंगे हम आपके साथ भरपूर ताउन करेंगे। आप जो भी ताउन मांगेंगे हम आपके साथ तैयार। आपने तो हमें 1 मास्क तक सरकार ने नहीं दिया है, न ज़िला इंतजामिया ने दिए। चलो ताजर बदरी को तो गोली मारो, उनको छोड़ दो, किसी गरीब आवाम को नहीं दिए उसने, जो कि 10 कहते हैं कि खुद ले ले। वो 10 रुपये की रोटी के लिए तरस रही है हमारी आवाम, मजदूर तबका। तो वो 10 रुपये का अगर कोई मास्क लेंगे अपने बच्चे के लिए, अगर कोई 10 रुपये का आधा रोटी लेना पसंद करेंगे, वो मास्क लेना पसंद नहीं करेंगे, न करते हैं वो। आपने 1 मास्क नहीं दिए। मैं आपको लाखों के तादाद में मास्क देने का ऐलान करता हूँ। अंजुमन ताजराम बलूचिस्तान, जितने मास्क आप मांगेंगे हुकूमती बलूचिस्तान और ज़िला इंतजामिया, जितने लाखों मास्क हम उनको डोनेट करने के लिए तैयार हैं, हम उन्हें देने के लिए तैयार हैं। जो भी ताउन हमसे मांगते हैं हम उनको उनके साथ ताउन करने के लिए तैयार है। लेकिन खुदारा हमें इस ईद तक टाइम दे दे, हम इस ऑफिस का भी ख्याल रखेंगे। आप जितने भी कोशिश कर ले बंद करने का, लोगों में गम और गुस्सा है, उनके बच्चे कपड़े मांग रहे हैं, मजदूर तनख्वाहें मांग रहे हैं, गैस बिजली वाले बिल मांग रहे हैं, टैक्स वाले टैक्स मांग रहे हैं। तो हम कहाँ जाएं तो कहाँ जाएं? जिनसे कर्ज लाया है वो कर्ज मांग रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे? आप लोगों से ही दरख्वास्त है कि बहुत ज़्यादा टाइम आप लोगों का लिया है, जिसके लिए आप लोगों ने हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया है, इंतहाई आपके मशकूर हैं। एक दफ़ा फिर हम सूबाई हुकूमत और डिप्टी कमिश्नर साहब से हाथ जोड़कर उन्हें कहते हैं कि हमें उस स्टेज तक न ले जाए। आप एफसी वालों को हमारे सामने करते हैं, पुलिस वालों को हमारे सामने करते हैं, लेकिन ताजरों का जो सैलाब होगा इंशाल्लाह कल आप लोग देखेंगे। उसके सामने अगर आप फिर हमारे साथ इनको लड़ाना चाहते हैं तो हमारी सीने आपके लिए हाजिर है, आप हमें मार दें, क्या करें हम? तैमूर से जी सर। नहीं, मैं यहाँ पे मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पुलिस वालों का। हम पुलिस फोर्स के इंतहाई मशकूर हैं जिन्होंने हमेशा हमारे साथ ताउन किया। कुछ गिरफ्तारियाँ हुई थी, आज बहुत ज़्यादा हुई थी, जिनमें से हम जाकर रिक्वेस्ट किए हैं
यार एक बंदा अगर दुकान के सामने बैठा हुआ है उसको पकड़ रहे हैं कि किस कानून के तहत पकड़ रहे हैं? दुकान तो उन्होंने खोला नहीं है, रोजे हैं, रोजा है, वो आकर थोड़ा टाइम पास करने के लिए आया है इसी उम्मीद से कि कोई मौका मिला तो दुकान खोलेंगे, नहीं तो हम लोगों ने बंद किया हुआ है। और ये डीसी साहब के ज़हन में रहे, हमने अपनी मर्जी से दुकानें बंद की है, तुम्हारे डंडे के जोर से बंद नहीं की हमने। हमारा मौक़िफ़ एक ही है। नहीं, वो हमारे धरने में शरीक हुए हैं। हमारा एक ही मौक़िफ़ है, हमारे दरमियान कोई तफरुका नहीं है। वो भी निकलेंगे, हम भी निकलेंगे। रहीम साहब, इस वक्त जो इंतजामिया जो है वो आपको दुकानें खोलने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे थे कि कोरोना फैल रहे, लेकिन आप कह रहे थे कि अगर उन्होंने हमारे बात नहीं मानी, अब हम दुकानों की इबारत बंद करने की कोशिश की तो हम धरना देंगे, मुजाहरा में ज़ाहिर होगा बड़े लोग, क्या वो आप लोगों की इजाज़त देंगे करने के लिए? मुझे यहाँ पे नहीं कहना चाहिए। देखो, आप ज़ाहिर साहब ऐसे सवालात कर रहे हैं। मैं अल्लाह की ज़ात को हाज़िर नाज़िर जानकर ये कहता हूँ कि हमने कभी भी फ़ुरक़ावारियत को हमने हवा नहीं दी है। हम इस चीज़ के ख़िलाफ़ है। अहले तशरीह बरादरीन है, हम क़रारदाद देते हैं उन्हें। उन्होंने डट गए अपने उस बात पे। तो डीसी साहब की रिट कहाँ थी वहाँ पे? वो तो बाकायदा एफसी वालों ने जाकर उनको प्रोटोकॉल दिया। वो तो बाकायदा निकले हुए थे। उसने कहा कि हम जूते के नोक पे रखते हैं तुम्हारा ऑर्डर जो है। हम तो वो बात भी नहीं करते हैं। हम तो कहते हैं हम शरीफ लोग हैं, पुरअमन कारोबारी लोग हैं, हमारे पास न डंडा है, न तिनका है, न कलाशन है। हमारे एक चुटकी पे लाख लोग निकलेंगे, एक चुटकी पे 1 लाख लोग निकलेंगे। हमने कभी नहीं किया। हमने जब डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने धरना किए, वो इनके लिए नविश्ता दीवार है। मैंने यहाँ पे वज़ीर आला साहब का नाम लिया, मैंने यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी साहब का नाम लिया, मैंने यहाँ पे होम सेक्रेटरी साहब ने मीटिंग में ये माना है कि आपकी तमाम मुतालबात दुरुस्त है। मैंने तो पहले भी बोल दिया, मैंने असद उमर का नाम भी लिया, मैंने कब डीसी से का नाम खाली लिए। देखो, आपके सामने अगर मैं खड़ा हूँगा, मुझे अफजल साहब ने बोला है कि आपने वली आगा को नहीं छोड़ना है, तो आप मेरे साथ बात करोगे ना। आप तो डीसी में नहीं छोड़ रहे ना। हम तो डीसी, देखो, अमल दरामद करना डीसी का काम होता है। जो कोई ऑर्डर निकलता है उस पर डीसी का होता है, कोई वज़ीर आला का सेन तो नहीं होता है, कोई होम सेक्रेटरी का सेन तो नहीं होता है, उस पर होता है डिप्टी कमिश्नर साहब का सेन। तो मैं एक यहाँ पे आज एक मजिस्ट्रेट ने, आनिफ नुरजई साहब ने हमारे नवा किली में ताजर बरदरी पे लाठीचार्ज किए, जिसके हम सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। हम उन्हें ख़बरदार करते हैं कि इस तरह के आप हरकत न करें कि हम ताजर बरदरी भी फिर हमारी तेज में आ जाए। हम सारे भाई एक शहर में रहते हैं, तो और वहाँ पे लेडीज़ भी इन्होंने वो किए हैं। आनिफ मजिस्ट्रेट ने लेडीज़ पे लाठीचार्ज किए हैं। तो इस तरह कि आप न करें कि कल खुदा न खास्ता लोग जो है फिर इस तरफ जाएं। और जिस तरह ज़ाहिर साहब आपने कहा, हम इनको ये रंग भी दे सकते थे, हम इनको ये रंग भी दे सकते थे कि चलो इनको तो इजाज़त दे दी है जुलूस निकालने के लिए। क्या ये हमारी गैरत को ललकार रहे हैं? उनके सामने तो उन्होंने घुटने टेक कर दिए कि हम लोगों में गैरत नहीं है बलोच पश्तून सेटलर में। हम वो बात भी कर सकते हैं। हम उनके सामने ये बात भी रखते हैं कि डिप्टी कमिश्नर साहब, उनके सामने फिर आपने घुटने क्यों टेक किए? थोड़ी सी आप में हिम्मत है तो फिर आप जवाब भी दे दें इनका, आपने क्यों किया उनके सामने घुटने टेक? मैं डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर साहब से अपील करता हूं कि वो आज रात तक बैठ जाए, हमारे साथ मुज़ाकरात करे, नहीं तो कल फिर दमस के अंदर होगा इंशाअल्लाह।